Sri Sairam. Welcome to Sri Sathya Sai Loka Seva Gurukulam online classes. Okay, in last class we have discussed about No Men Are Foreign written by James Kirchhoff, right? Today we will discuss about third, fourth and fifth stanza of No Men Are Foreign written by James Kirchhoff. Okay, in last class I have given some questions for you as home assignment, right? Today we will discuss that home assignment, questions and answers. First one I have given, beneath all uniforms what do you think the poet is thinking about? Okay, answer is the poet thinks about the various dresses that people of various countries wear, but beneath them the human body is same, right? Second question, in first stanza pick the words which are like. Answer we. Okay, we same kind of body, we have some same kind of body. Okay, same kind of clothes, we are wearing same kind of clothes. Next, we are living in same planet. Then each individual is the same. Okay, next third question, why do you trust God does not differentiate anyone on earth? Answer is God never differentiates between men and men, women and women. It transcends the differences based on geography, race, religion, right? Okay. So I have given some knowledge about this picture, right? What it is representing. Okay, the third stanza, poem No Men Are Foreign written by James Kirchhoff. Stanza 3, remember they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand, right? Okay, synonyms means similar words, glossary. Remember means recall a memory. Remember ಅಂದರೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹಳೇದೇನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು. Recognize, to match, to acknowledge, consider. Own, to conquer. Own means to conquer, ಗೆಲ್ಲುವುದು. Understand, to grasp a concept fully. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ವಿಷಯನ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, in this stanza, in third stanza, poet tells that, okay, poet reminds that God has given them eyes like ours. Okay, everyone has same eyes. Okay, ನಾನು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಥರವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? which means eyes open when awake and close when they sleep. ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಅವ್ನು ಮಲ್ಕೋಬೇಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದೇಳಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಥರನಾದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರನಾದ ಸೇಮ್ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪೊಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, similarly same, he has given them strength which can be won through love. ಓಕೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ಹೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನನ್ನು ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಒಂದಿದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ, ಪ್ರೀತಿ ಅವೆರಡಿದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾರ ಜೊತೆ ಬೇಕಾದರೂ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಪೊಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ನೇಷನ್
is life that exists in the form of plants, animals or human beings. ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೌದಾ? ಕಲರ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಕಣ್ಣುಗಳಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ಬ್ರೈನ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾವು ನೋಡೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಒಂದೇ ಥರನಾದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಓಕೆ. ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯವರ್ಗಗಳು ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಅನಿಮಲ್ಸ್, ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಇನ್ನು ಹುಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೇಮ್ ಹುಲಿ ನೀವು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಟೈಗರ್ಸ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ನೇಷನ್ಸ್, ಇಟ್ ಸೀಮ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು UK ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಅಮೇರಿಕನ್ ಪೀಪಲ್ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ, ಒಂದೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದೇ ಥರನಾದಂತಹ ಒಂದು ಮೆದುಳಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದೆಮ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಅಸ್. ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಇದ್ದೀವಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾನು ಸೇಮ್ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಸೇಮ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೇಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಪೊಯೆಟ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಕಾಮನ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ನೇಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಫ್ that exists in the form of plants, animals or human beings. We can recognize them that they are like us. Okay. Next, summary of the third stanza. Here, poet says that the people of other countries have eyes similar, same ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, to us that wake and sleep. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಥರವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳಿದೆ. ನಾವು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೋತೀವಿ, ಮತ್ತು ವೇಕಪ್ ಆಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದೇ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿಲೂ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ poet says that the people of other countries have eyes similar to us that wake and sleep. They also have the strength that can be owned by love. ನಮಗೇನಾದ್ರು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿರೋದೇನಕ್ಕೆ? ಪ್ರೀತಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರೀತಿನ ನಾವು ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡನ್ನು ನಾವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಕಾನ್ಕ್ವರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅನ್ನೋದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ನೋಡೋ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಎವ್ರಿವೇರ್ ಆನ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲಿ ದ ಸೇಮ್. ಓಕೆ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕುವೆಂಪು ಅವರ ವಿಶ್ವಮಾನವ ತತ್ವ. ಏನು ವಿಶ್ವಮಾನವ ತತ್ವ ಅಂದರೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿನೂ ಒಂದೇ, ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ನಾನೊಬ್ಬ ಭೂಮಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದೇ ವಿಶ್ವಮಾನವ ತತ್ವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ರೈನ್, size of the heart, they are same and they function in similar way. Okay, we are working in similar way, is it right? If we can recognize it, then we will understand that all human beings share equal traits. ನಾವೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಥರನಾಗಿರ್ತದಲ್ವ. ಭಾಷೆಗಳು ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಶೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಥರನಾದ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ನ ನಾವು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ನೀವು ನೋಡೋದಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರೂ, ಅಂದರೆ ಕಲರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಇರ್ಬೋದು, ಐಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಒನ್. ವಿ ಆರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾ 4. Let us remember, whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. Okay. Synonyms, similar words or glossary forms. Disposes, to deprive, to take something away. Next, betray, to deliver into the hands of an enemy or fraud. Condemn,
to strong criticize arms, upper limbs ಇದನ್ನು ನಾವು arms ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, right? Okay. The poet says in that stanza, we should remember that whenever someone tells us to hate a person from another country, then we are depriving, cheating and condemning ourselves. It means, for example, ಯಾರೋ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲೋ ಅಥವಾ ಚೀನಾದಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಭಾರತವನ್ನು ದ್ವೇಷಿಸಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರೇನಾದರೂ ದ್ವೇಷಿಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೇಕು? ಚೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಡಿಪ್ರೈವಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡೆಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ದ ಪೊಯೆಟ್ ಟೆಲ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಒನ್, ನೋ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಟ್, ರೈಟ್? ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟು ಬಿ ಅವರ್ ಎನಿಮಿ, ರೈಟ್? ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟು ಬಿ ಅವರ್ ಎನಿಮಿ. ನಾವು ಯಾರು ಎನಿಮಿಗಳಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರನಾದಂತಹ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಓಕೆ, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎನಿ ಒನ್ ಟು ಬಿ ಅವರ್ ಎನಿಮಿ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಚೈನಾದವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ UK, USA, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಹೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಅತಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲೈಫ್ನ ನಾವು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ವಿ ಶುಡ್ ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್, ನಾವೇನೊಂದು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅಂದರೆ, ದಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಪಿಕ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಎ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಲಡ್ ಸೆಡ್, ಫೈರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆತ್. ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ವೆಪನ್ಸ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂದರೆ ನಾವೇನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯೋದು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡೋದೇನು? ಬ್ಲಡ್, ರಕ್ತದ ಕುಳಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಏಪ್ರಿಲಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ವಾರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇರೋ ಥರ ಕ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾವು ಅಲ್ಲೇನು ನೋಡ್ತೀವಿ? ಶಾಂತಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡೋದೇನು? ಬ್ಲಡ್ ಸೆಡ್. ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕೊಲ್ತೀವಿ, ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆಗೋದೇನು? ಬ್ಲಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಾವು ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೇಟ್ರೆಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರೀತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪೊಯೆಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದೇರ್ ಫೋರ್, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿ ಶುಡ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಮನಿ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ದ್ವೇಷ, ಹೇಟ್ರೆಡ್, ಓಕೆ, ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಎನಿ ಹೇಟ್ರೆಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅನದರ್ ನೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು. ಹಾರ್ಮನಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಬದುಕೋದನ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ ಪೊಯೆಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾ ಈಸ್, in the fourth stanza the poet says that whenever we are told to hate a person of another country and think of him as our enemy, then we are depriving, cheating and condemning ourselves. ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನಂತ, ನಾನು ಅವನನ್ನು ಹೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಬಂದು ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ನ ಹೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? ಅಲ್ಲಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹೇಟ್ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ಥರ ಅವರೇನು ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪ್ರೀತಿನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ದ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, he further says that we should not pick up weapons to fight against each other. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾವುದೇ ಹಾರ್ಮ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫೈಟ್ ಅಮಾಂಗ್ಸ್ಟ್ ಅಸ್, ವಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಫೈಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಹಾರ್ಮನಿ. ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಬದುಕೋತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಲಿವ್ ಇನ್ ಪೀಸ್, ರೈಟ್? ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾ 5, it is the human earth that we defile, our hells of fire and dust outrage the innocence of air that is everywhere our own. Remember, no man or foreign and no countries strange. Synonyms, similar words. Defile means unclean,
or dirty, right? Hell, the place where sinners are there. ಎಲ್ಲಿ ಪಾಪಿಗಳಿರ್ತಾರೋ ಆ ಜನಗಳನ್ನು ಅಂತಹ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನರಕ. ಓಕೆ. ಔಟ್ರೇಜ್, ಅಟ್ಯಾಕ್, ವೈಲೆಂಟ್. ನಾವು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಔಟ್ರೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಜಾ ದ ಪೊಯೆಟ್ laments. Laments means express grief, ದುಃಖವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ. ದ ಪೊಯೆಟ್ laments that human beings are spoiling the earth by their hate. ನಾವು ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ? ನಾವು ಅರ್ಥನ, ಈ ಭೂಮಿನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ? ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಇರೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದುಃಖನ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಶೇರ್ಸ್ is grief. Okay. The fire and dust which erupts during wars pollute the purity of air, right? The fire and dust which erupts during wars pollute the purity of air. ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎ ವಾರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್, ಚೈನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಾವಲ್ಲಿ ಅವಾಗೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಆ ಏರ್ ತುಂಬ ಪ್ಯೂರಾಗಿರ್ತದ, ಅಲ್ಲೋಗಿ ನಾವು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು? ಇಲ್ಲ. ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ತುಂಬ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಬಂದೂಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಜೆಟ್ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸು ಫೈಟಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಇನ್ ದಟ್ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಪೊಯೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ಇಸ್ ಗ್ರೀಫ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಪಾಯ್ಲಿಂಗ್ ದ ಅರ್ತ್. He adds that the air which is present everywhere is ours. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಸೇವಿಸುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗಾಳಿನೂ ನಮ್ಮದೇ. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಡರ್ಟಿ ಬೈ ಅವರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಟ್ರೆಡ್. ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಫೈಟ್, ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರದ ಅಹಮೋ ಅಥವಾ ನಾವೇ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಾವು ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನೇನಾದರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೋದಾಗ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಹೊಗಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಮ್ಮ ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನ ಹೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ನಾನು ಹೊಗಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗ ನನ್ನನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್. Next, he ends the poem by writing the first line in reverse and saying that first line ಏನಿತ್ತು ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ನ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಿಮೆಂಬರ್, ನೋ ಮೆನ್ ಆರ್ ಫಾರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್. ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ನೋ ಮೆನ್ ಆರ್ ಫಾರಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್. ಈ ಪೊಯಮ್ ಓದಿದ ಮೇಲೂ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ನ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಾರ್ಡರ್ಸು ನಮ್ಮ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಈಸಿಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವ? ಕಂಟ್ರಿ ಟು ಕಂಟ್ರಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್, ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಡಿಸ್ಟಿಕ್, ವಿಲೇಜ್ ಟು ವಿಲೇಜ್. ಬಾರ್ಡರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಓಡಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ರೈಟ್? The poet promotes the concept universal brotherhood, right? In this poem based on universal brotherhood. ಈ ಪೊಯಮ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು ಪೊಯೆಟ್ ಅಂದರೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಇವಾಗಿಂದ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನ ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ರೆ, ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅವ್ರ ಎಜುಕೇಷನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು. ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ ಮೆನ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದೇ ಈಟ್, ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಥರ ದೇ ಈಟ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ತಿಂತೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಬಾಯಿಂದನೇ ತಿನ್ನಬೇಕಲ್ವ? ದೇ ಲಿವ್, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಬದುಕ್ತಿದ್ದೀವಲ್ವ? ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈ ದ ಸೇಮ್ ವೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹುಟ್ತಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಂತಿದ್ದೀವಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಥರನಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಭೂಮಿಲೇ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಭೂಮಿಲೇ ಸಾಯಲ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಅವರ್ ಎನಿಮಿ.
ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜನಗಳನ್ನಾಗಲಿ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಜನಗಳಾಗಲಿ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ನಮ್ಮ ಎನಿಮಿ ಥರ ನೋಡಬಾರ್ದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಒಂದು ಸಲ ನಾವೇನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದೊಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರನ್ನೇ ಹೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಸರಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಕು, ಹೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಾವು ಒಂದು ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ನ ನಾವು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಬ್ರದರ್ಹುಡ್ನ ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್, ಹೌ ಡಸ್ ದ ಪೊಯಮ್ ನೋ ಮೆನ್ ಆರ್ ಫಾರಿನ್ ಗಿವ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನ್ಲಿಟಿ ಆಫ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್? ಗಿವ್ ಎ ರೀಸನ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಈ ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟಿ, ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮತ್ತು ಕಾಮನಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ರೀಸನ್ ಕೊಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಾಯಿರಾಮ್.